हेलो फ्रेंड्स। आज आज आम ओ ट्रिपल एस सी आसुवा किसी ओडिया विषय देखा जोटा कि अति आवश्यक हम आपणकर एग्जाम ओ ट्रिपल एस सी ओ ट्रिपल एस सी बर्तमान जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम ओ ट्रिपल एस सी जो कंडक्ट करुच्ची ARI आमीन फॉरेस्ट गार्ड एक्साइज कांस्टेबल एसबुरे संधि निश्चित भाव आसी थाए। आपण मानक जो वर्तमान लेक्चर दिया यूट्यूब रे ताहा केवल लिमिटेड ताहा केवल आपण को केवल क्वेश्चन दिया जाउची ता सहित तार आंसर टा कहि दिया जाउची किंतु एटा तांको पई सफिशिएंट नुह कहीं ना एबे जे कोनोसी जिंस रो रूल जदि जानिथिबो तेबे निश्चित भावे केबे मध्य से जिंस जदि सामना को आसे निश्चित भावे सामना करि परिबो। तो सही हिसाब रे देखिबा को गले आमे आज संधिर किछि रूल पढ़िबा एवं किभଳି भावे कोटाको मिसई करी को माने को वर्णटा सृष्टि हुए बा को शब्दटा सृष्टि हुए ताहा मध्य निश्चित भावे देखि नबा। तेणु तेणु संधि विषय रे जानिबा पूर्वरु संधि कोन जानि नबा उचित। तो संधि कोन जानि नबा उचित तो आपण मन संधि कोन देखि नबा। तो एठारे लिखा है परस्पर सन्निहित पूर्वपदर शेष वर्ण और परपदर प्रथम वर्ण मिलन को संधि कहा जाए। एठारे देखंतु से कहूची शेष वर्णर परपद शेष वर्ण अर्थ धरा ना जाऊ रवींद्र रवींद्र रवि र बी इंद्र एठारे रवींद्र हैला। तो रवींद्रर ब प्लस इ बी इंद्र तापर इंद्रर इ प्लस इंद्र। तो एठारे एही वर्ण आउ एही वर्णर जो मिलन को आमे कहिबा संधि। तो पूर्वपदर शेष वर्ण परपदर प्रथम वर्णन जो मिलन को संधि बोली कहा जाए। जदि आपण को कौन सी जगह क्वेश्चन आसे कौन कहा जाए परस्पर सन्निहित पूर्वपदर शेष वर्ण और परपदर प्रथम वर्णर मिलन को कौन कहा जाए तेबे निश्चित भाव आपण संधि बोली कहिबे। तेबे संधि कौन जानिनेले चलंतु ऊपर किछि उदाहरण देखि नबा। हिमालय पर्वतर भारत वर्षर उत्तर दिगरे अवस्थित। एही पर्वत ब्रह्मर्षि तथा देवर्षि मानक तपस्या स्थली अटे। ए ऋषि कलश सदाचार संपन्न अटंती ए ऋषि सकल सदाचार संपन्न अटंती और सर्वदा जगदीश्वरଙ୍କ चिंतारे निमग्न रहंती। गंगा नदी मध्य एही पर्वतरु निर्गत होईछि। जगत जनक कल्याण उद्देश्य रे से निरंतर दीर्घ पथ अतिक्रम करी बही चलीछि। आस ऊपर भाग गुड़िक बड़ बड़ अक्षर लिखा जाइथिबा शब्द गुड़िक विषय आलोचना करिबा। को शब्द विषय में आलोचना करिबा आमे एही जो बड़ बड़ अक्षर रे लिखा हिछि ए विषय में एबे आलोचना करिबा। तो कौन आलोचना करिबा हिमालय सर्वप्रथम हिमालय अछि ना। तो हिमयुक्त आलय हिमालय सेपरि देवर्षि हेबा देवयुक्त ऋषि देवर्षि जगदीश्वर जगतयुक्त ईश्वर जगदीश्वर जगतजन जगतयुक्त जन जगतजन ब्रह्मर्षि सेहीपरि ब्रह्मर्षि एहीपरि भाବରେ हब आमर संधि। तो एबे आमे देखिले जे प्रत्येक शब्द दुईटी लेखाएं शब्दर मिलନରେ गठित। सत कथा दुईटी शब्दरे गठित गोटे शब्दटी हेछि। तो एही मिलन को लक्ष्य कले जाना जाए जे एथिरे थिबा पूर्वपदर शेष वर्णटी पूर्वपदर जो शेष वर्ण अर्थात पूर्वपदर शेष वर्ण मीन्स पूर्वपदर शेष वर्ण अर्थात आपण को जान नबको हबो पूर्वपदर शेष वर्ण जेमिति कि जगदीश्वरर एठी त शेष वर्ण आउ ई होछि यार शेष वर्ण। तो यही दुईटी मिलन को संधि बोली कह। तो से आग कौन कौन देखा एबे आमे देखिले जे प्रत्येक शब्द दुईटी लेखाएं शब्दर मिलन गठित। यही मिलन को लक्ष्य कले जाना जाए जे एथिरे थिबा पूर्वपदर शेष वर्णटी परपदर प्रथम वर्ण सहित मिलित होइछि बा वर्ण दुईटी परस्पर सहित मिसी जाइछन्ति। ए प्रकार मिलन को संधि कह जाए। एथिरु आमे जानिले परस्पर सन्निहित पूर्वपदर शेष वर्ण और परपदर प्रथम वर्ण मिलन को संधि कह जाए। तो संधि तीन प्रकार स्वर संधि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तेबे जदि आपन को क्वेश्चन आसे निश्चित भाव क्वेश्चन आसीबो ओ ट्रिपल एस सी रे। तो ओ एसएससी जो आरआई आमीन एग्जाम देइछ सेठरे ओडिया मार्क 20 आछि सेथिरे निश्चित भावे केतोटी प्रकार संधि आसीबो अछि बा केतोटी प्रकार संधिटी अछि तेबे निश्चित भावे आपन तीन प्रकार लिखंतु।
କାହିଁକି ନା 3 ପ୍ରକାର ସନ୍ଧିଟି ରହିଛି। ତେବେ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି, ତ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ବିଷୟରେ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଓ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି ବିଷୟରେ ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଋଷି କମ୍ବଳାସନରେ ବସିଛନ୍ତି, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଘରକୁ ଯାଉଛି। କମ୍ବଳାସନ, କମ୍ବଳଯୁକ୍ତ ଆସନ, ରବୀନ୍ଦ୍ର, ରବିଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର। ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କମ୍ବଳର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଳ ପ୍ଲସ୍ ଅ ଅର୍ଥାତ୍ ଅ ର ଅ ଓ ଆସନର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଆ। ଏହି ଅ ଆ ର ମିଳନ ଘଟି ଆ ହେଇଛି। ସୁଷ୍ଟ ଆ ଧ୍ୱନିଟି ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇଟା ସହଜ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି କମ୍ବଳ, ଳ ଅର୍ଥ ଳ ପ୍ଲସ୍ ଅ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଳ। ଏଠାରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଆସନ, ଆ ତ ଆ, ଆସନ ହେଉଛି ଏହାର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆସନର, ତ ଆସନର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ। ତ ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦଟି ଗଠିତ ହୋଇଛି ବା ଦୁଇଟି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ଗଠନରେ। ତ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କହିଲା ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କମ୍ବଳର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଳ, ଅ ଅର୍ଥାତ୍ ଅ, ଆସନର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଆ। ଏହି ଅ ଆ ମିଶି ମିଳନ ଘଟି ଆ ହୋଇଛି। ସୁଷ୍ଟ ଆ ଧ୍ୱନିଟି ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହିପରି ରବିର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଇ। ଏଠାରେ ଇନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଥିବା ଇ ର ମିଳନ ଘଟି ଇ ଜାତ ହୋଇଛି ଓ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଓ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନ ଘଟିଛି। ଏଥିରୁ କ'ଣ ଜଣାଗଲା? ପରସ୍ପର ସନ୍ନିହିତ ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ପରପଦର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ମିଳନକୁ ସ୍ୱରସନ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ପ୍ରଥମ ପଦର ଶେଷ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ପରପଦର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନକୁ ସ୍ୱରସନ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱରସନ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ମନେ ରଖିବାକୁ ଉଚିତ, ପରସ୍ପର ସନ୍ନିହିତ ପୂର୍ବପଦ ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣର ସହିତ ପରପଦ ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନକୁ ସ୍ୱରସନ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିନେବେ, ଯଦି ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣଟି ଯଦି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବ ଆଉ ପରପଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣଟି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବ, ତାହା ସ୍ୱରସନ୍ଧି ବୋଲି ଜାଣିନେବେ। ତ ଏହି ସନ୍ଧିର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଆସ ଦେଖିବା। ତ ସନ୍ଧିର କିଛି ନିୟମ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ମୁଁ। ନିୟମ ବିନା ଯେକୌଣସି କାମ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ନିୟମ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ନିୟମ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ହେଉ, ଯାହା ବି ହେଉ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କ୍ଲିୟର କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିୟମ ଗୁଡ଼ା ରହିଛି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ କେବଳ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ। ଆଗ ଆମେ ନିୟମ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ଯିବା, ତାପରେ ତା ଉପରେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଏକ ଜିକେ ଆଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆଣିବା। ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ତାର କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ଟି ଦେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଛି। ଏଠି ନିୟମ ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି। ତ ଏଠାରେ ନିୟମ ରହିଛି କ'ଣ? ଅ ପ୍ଲସ୍ ଅ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆ। ଅ ପ୍ଲସ୍ ଅ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆ ହୋଇଥାଏ। ତ ଦେଖିବା ତାର କ'ଣ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ରହିଛି। ଦେବଯୁକ୍ତ ଅସୁର, ଦେବାସୁର। ଏଠି ବ ପ୍ଲସ୍ ଅ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବ। ତାପରେ ଅସୁର, ଅସୁରର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଅ ଆ ମିଶିକିରି ଅ ଆ ହେଇଛି। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି? ଦେବ ଅସୁର। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ଅ ଆଉ ଆ ମିଶିକିରି ଏଠି ଯେଉଁ ଆ ଚିହ୍ନଟି, ଆଟି ଏହି ରୂପରେ ଆକାର ରୂପରେ ଏଠି ରହିଛି। ତ ସେହିପରି ଭାବରେ ଶ୍ୱେତଯୁକ୍ତ ଅମ୍ବର, ତର ଯେଉଁ ତ ପ୍ଲସ୍ ଅ ଯୁକ୍ତ ଅମ୍ବର, ଦୁଇଟି ଅ ଆ ମିଶିକିରି ଏଠି ଗୋଟେ ଆକାର ହେଇଛି, ଯାହାକି ତରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଏହିପରି ଅଛି। ଶ୍ୱେତଯୁକ୍ତ ଅମ୍ବର, ଶ୍ୱେତାମ୍ବର, ନୀଳଯୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ, ନୀଳାଚଳ, ଗ୍ରାମଯୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ, ଅସ୍ତଯୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ, ଅସ୍ତାଚଳ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଯେଉଁଠିକି ପୂର୍ବପଦରେ ଅ ଥିବ ଆଉ ପରପଦରେ ମଧ୍ୟ ଅ ଥିବ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଇଟା ଆ ହେବ। ତ ସେହିପରି ଭାବେ ଆପଣ କରିବେ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖିନେବା ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ନେବା ସହରାଞ୍ଚଳ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହାର ସନ୍ଧି ଆପଣ କରିପାରିବେ ଏହି ରୁଲ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିକିରି ବା ଏହି ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତ କ'ଣ ଲେଖିବେ ଆପଣ? ସହର ପ୍ଲସ୍ ଅଞ୍ଚଳ। ଏଠିରେ ଆ ସନ୍ନିହିତ ଅଛି, ଏ ଆଟା ଆକାରରେ ପରିଣତ ହେବ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ସହରାଞ୍ଚଳଟି ଲେଖିପାରିବେ।
ସେପରି ଅସ୍ତଯୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ अस्तांचल एपरी भाव आप लिखिपारे। तो आउ गोटे रूल अच्छी जोटा कि अ प्लस आ इक्वल टू आ। आउ गोटे रूल कौन रही अ प्लस आ इक्वल टू आ। यहाँ निश्चित मन रखु। देखा केमती केमती चितायुक्त अनल चितानल। तो एठारे देखंतु एग्जांपल भल से देखंतु चिता ता केमती भाव गठन है त प्लस आ इक्वल टू ता। तो सही प्रति अनल अनल। तो एथिर जो आ और एथिर अ मिसिक इक्वल टू आ है जोटा कि आकार रे सेठारे रही। तो सेमिति आमे देखिबा चिता प्लस अ चितानल सुधा प्लस अ सुधा प्लस अंशु सुधांशु एपरी होइछि। तापर घटा देखि नबा आ प्लस आ हबो आ। एटा भी मन रखंतु आ प्लस आ हबो आ। जेंति कि दिव्या दिव्या विद्या प्लस आलय विद्यालय। एथिरे आकारटा आ आकार रे अछि प्लस तापर आउ गोटे आ आलयटा। तो एटा दुईटी मिसिकरी आकार रे परिणत होइछंती। तो निश्चित भावे आपण मने रखिबे अ प्लस आ इक्वल टू आ होइथाय। तो तापर सुधा युक्त आकार सुधाकार दिवा युक्त आकार दिवाकार एपरी भावे आपण आगकू करि परिबे। ऊपर आलोचना जना गला जे अ बा आ परे ऊपर आलोचना कौन जना गला जो अ बा आ परे अ बा आ थिले दुहे मिसी आ हुअंती। एही आ और आकार रे पूर्व वर्ण सहित संयुक्त होइथांती। आपनको भल भाबरे बुझा गला अ बा आ थिले पर आ हुअंती एवं एही आकारटी आकार रे पूर्व पर वर्ण रे उपस्थित रहे। तो सरला तापर ई प्लस ई दीर्घ हबो। ई प्लस ई दीर्घ जतियुक्त इंद्र जतीन्द्र एठी मध्य सही रूल सही एका रूल किछि एपट सेपट नाही सही एका रूल जदि गोटे बुझी गले बाकी सब सहज। जेमती ती प्लस ती रो इक्वल टू त प्लस इति त प्लस इति ती हला परे तापर एठी ई रहिछि तापर एठी ई रहिछि इंद्र रे ई। तो एही ई आ एही मिसिकरी दीर्घईटी उत्पन्न होइछि। आ दीर्घईटा आपणकर दीर्घई चिन्ह जोटा एंती दीर्घई चिन्ह रे पर पद रे रहिछि। देखि नबा केमती देखि नबा एठी देखंतु जति इकार एठी रहिला ई। तो एठी जो दीर्घईकार रे एटा रहिछि जतीन्द्र। सेपरि अति युक्त इंद्र अतीन्द्र तापरे रीति युक्त रीति इंद्र एमती हबो आउ। तापरे एठी लिखला ई प्लस ई दीर्घ ई इक्वल टू ई। सेठी जेंती अ प्लस आ इक्वल टू आ हिथिला एठी भी सेंती ई प्लस दीर्घ ई इक्वल टू दीर्घ ई हबो। जेमिति हमर एग्जांपल टा रहिछि परी र री इक्वल टू र प्लस ई तापरे री इच्छा दीर्घई इच्छा। तो एठार जो ई एटा मिसिकरी दीर्घईटी हेछि जहाँकि एही चिन्ह रे परे उपस्थित रहिछि पर पदरे। तो चलंतु देखि नबा परियुक्त परीक्षा मुनियुक्त ईश्वर मुनीश्वर सेही परी आउ थरे से कहिला जदि दीर्घई थिबो तापरे सॉरी दीर्घई थिबो तापरे थिबो हर्षई तेबे निश्चित भावे ताहा मध्य दीर्घई ही हबो। जेंति कि आ परे अ थिला तापर सेटा मध्य आ हेइथिला सेही परी एठारे मध्य से समान रूलटी हेइछि। तो सेही समान रूलटी हेइछि। तो सेही परी दीर्घई प्लस दीर्घई महियुक्त ईश्वर महेश्वर अवनियुक्त ईश्वर अवनीश्वर जगदीश ईश्वर जगदीश्वर एहीपरि भावे हबो। एथिरे जना गला जे ई बा ई परे ई बा दीर्घई थिले हर्षई बा दीर्घई थिले दुहे मिसी दीर्घ ई हुअंती। एही दीर्घईटी दीर्घईकार रूपरे पूर्व वर्ण रे वर्णित हुए। एठारे बुझिबाकू पड़िबो आपनकू टिके ई बा दीर्घई थिले परे हर्षई बा दीर्घई थिले दुहे मिसी दीर्घई
ହୁଅନ୍ତି, ଦୀର୍ଘଇ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଏମିତି। ତ ଦୀର୍ଘଇ କାରଟି କେମିତି ଦୀର୍ଘଇ, ଯେଉଁଟାକି ପରପଦରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର, ରବୀନ୍ଦ୍ର, ଈଶ୍ୱର ଏମିତି ହେଇକିରି ଅଛି ଆଉ। ତାପରେ ହର୍ଷଉ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ନିୟମ। ହର୍ଷଉ ପ୍ଲସ୍ ହର୍ଷଉ ଦୀର୍ଘଉ, ସୁଯୁକ୍ତ ଉକ୍ତି ସୁକ୍ତି, ସାଧୁଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ସାଧୁମ୍ୟ, ସାଧୁଯୁକ୍ତ ଉପଦେଶ ସାଧୁପଦେଶ। ତାପରେ ସେମିତି ହର୍ଷଉ ପ୍ଲସ୍ ଦୀର୍ଘଉ ଦୀର୍ଘଉ ହବ, ସିନ୍ଧୁଯୁକ୍ତ ଉର୍ମି ସିନ୍ଧୁର୍ମି, ଲଘୁଯୁକ୍ତ ଉର୍ମି ଲଘୁର୍ମି, ଲଘୁଯୁକ୍ତ ଉର୍ମି ଲଘୁର୍ମି, ଏହିପରି ଭାବେ ହବ। ତାପରେ ବଧୁଯୁକ୍ତ ଉକ୍ତି ବଧୁକ୍ତି, ହର୍ଷଉ 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 ହବ, ଭୂଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥ ଭୂର୍ଧ। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ହର୍ଷଉ ବା ଦୀର୍ଘଉ ପରେ ହର୍ଷଉ ବା ଦୀର୍ଘଉ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଦୀର୍ଘଉ ହିଁ ହୁଅନ୍ତି ଓ ଏହି ଦୀର୍ଘଉ ଉକାର ହୋଇ ପୂର୍ବବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ତ ଏଠାରେ ଅ ପ୍ଲସ୍ ଇ, ଏଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଟା ଟିକେ ଅଲଗା ନିୟମ। ଅଲଗା ନିୟମ, ଅ ପ୍ଲସ୍ ଇ ଯଦି ଥାଏ ତାହା ଏ ହବ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଅ ପ୍ଲସ୍ ଇ ପରେ ଏ ହବ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଶୁଭଯୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛା, ଶୁଭଯୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଶୁଭଯୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଭରେ ଭ ଅର୍ଥାତ୍ ଭ ପ୍ଲସ୍ ଅ, ଭ ଏଠି ରହିଲା ଅ, ଇଚ୍ଛା, ଇଚ୍ଛାରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଇଚ୍ଛା, ଇଚ୍ଛା ଏହି ଇ ଆଉ ଅ ଆଉ ଇ ଯେଉଁ ଇଟା ମିଶିକିରି ଏ ହବ, ଯେଉଁଟାକି ଏ କାରରେ ପରବର୍ଣ୍ଣରେ ହବ, ଯେମିତିକି ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଯେମିତିକି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ସୁ ଯେଉଁ ଭ ଏ କାରଟା ଏ ରେ ରହିଲା, ଛକୁ ଛ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ତ ମନେ ରଖିଲା, ମନେ ରହିଲା। ତ ମେନ୍ ହେଲା ଇ ଯୁକ୍ତ ଅଯୁକ୍ତ ଇ ହବ ଏ, ଶୁଭଯୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଶୁଭେଚ୍ଛା, ତ ସୁର ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ଆଉ ମନଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ମନେନ୍ଦ୍ର, ସେମିତି ହବ। ଯଦି ଇ ଆଉ ଅ ଆଉ ଇ ଯଦି ରହୁଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାହା ଏ ହବ। ତ ଅ ପ୍ଲସ୍ ଇ, ଅ ପ୍ଲସ୍ ଇ ମଧ୍ୟ ଅ ପ୍ଲସ୍ ଦୀର୍ଘ ଇ, ଅ ପ୍ଲସ୍ ହର୍ଷ ଇ ବି ଏ, ଅ ପ୍ଲସ୍ ଦୀର୍ଘ ଇ ବି ଏ, ଗଣଯୁକ୍ତ ଇସ ଗଣେଶ, ଦେବଯୁକ୍ତ ଇସ ଦେବେଶ, ଦେବେଶ, ସେମିତି। ତାପରେ ଆ ପ୍ଲସ୍ ଇ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଏକା ଏ, ମହାଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ମହେନ୍ଦ୍ର, ଯଥାଯୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଯଥାଇଚ୍ଛା, ସେହିପରି ଆ ପ୍ଲସ୍ ଦୀର୍ଘ ଇ ମଧ୍ୟ ସେହି ଏ, ରମାଯୁକ୍ତ ଇସ ରମେଶ, ମହାଯୁକ୍ତ ଇସ ମହେଶ୍ୱର। ତ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କଥା କମନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଅ ପରେ ହର୍ଷ ଇ ଥାଉ କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘ ଇ ଥାଉ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଏ ଇ ହବ ପରପଦରେ, ଯାହାକି ଏ ମଝିରେ ସ୍ଥାପିତ ହବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା କମନ୍। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଅ ବା ଇ ପରେ ହର୍ଷ ଇ ବା ଦୀର୍ଘ ଇ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଏ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହା ଉପରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ଏ ଧ୍ୱନିଟି ଏ କାର ହୋଇ ପୂର୍ବବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ତ ଅ ପ୍ଲସ୍ ଉ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଓ, ଏଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ କ'ଣ, ଅ ପ୍ଲସ୍ ଉ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଓ ହବ। ଯଦି ଅ ପରେ ଉ ରହୁଛି ତେବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପରପଦରେ ଓ ହବ। କେମିତି ଦେଖିନେବା, କେମିତି ଏଠି ଦେଖ, ଲମ୍ବ, ଲମ୍ବ, ଲମ୍ବର ଗଠନ କ'ଣ, ଲମ୍ବର ଗଠନ ହେଲା ମ୍ବ ପ୍ଲସ୍ ଅ ହେଲେ ଲମ୍ବ, ମ୍ବ। ତାପରେ ଉଦର, ଉଦର ଉଦର, ତ ଅ ଆଉ ଉ ହେଇକିରି ମ୍ବ ହେଇଛି, ମ୍ବ ଦର, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲମ୍ବୋଦର, ଲମ୍ବୋଦର। ତ ସେହିପରି ଭାବେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପୁରୁଷ ଯୁକ୍ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ସେହିପରି ସ ପରେ ଉ ଅଛି ତ ସୋ ହେଲା ଏଠି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ତାପରେ ସେମିତି ରହିଛି ଆଉ କ'ଣ, ଅ ପ୍ଲସ୍ ଉ ଓ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅ ପ୍ଲସ୍ ଦୀର୍ଘ ଉ ବି ଓ, ନବଯୁକ୍ତ ଉଡ଼ା ନବବିବାହିତା ନବୋଡ଼ା, ଚଳଯୁକ୍ତ ଉର୍ମି ଚଳୁର୍ମି, ସେହିପରି ଆ ପ୍ଲସ୍ ହର୍ଷ ଉ ଓ, ମହାଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ଧତି ମହୋଦଧି, ଗଙ୍ଗାଯୁକ୍ତ ଉଦକ ଗଙ୍ଗୋଦକ, ଆ ପ୍ଲସ୍ ଦୀର୍ଘ ଉ ଓ, ମହାଯୁକ୍ତ ଉର୍ମି ମହୋର୍ମି। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ, ଏଥିରୁ କ'ଣ ଜଣାଗଲା, ଏଥିରୁ ଆମକୁ ଜଣାଗଲା ଅ ବା ଆ ପରେ ଯେଉଁ ହର୍ଷ ଉ ବା ଦୀର୍ଘ ଉଟା ରହୁଛି ତେବେ ତାହା ଶେଷରେ ଓ ହବ, ଆଉ ଯାହାକି ଓ କାରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ ସ୍ଥାପିତ ହବ। ଦେଖିନେବା ଆଗକୁ, ଅ ପ୍ଲସ୍ ରୁ ଉର୍, ସପ୍ତଯୁକ୍ତ ଋଷି ସପ୍ତର୍ଷି, ଦେବଯୁକ୍ତ ଋଷି ଦେବର୍ଷି, ଆ ପ୍ଲସ୍ ରୁ ଅର୍, ରାଜାଯୁକ୍ତ ଋଷି ରାଜର୍ଷି, ମହାଯୁକ୍ତ ଋଷି ମହର୍ଷି। ତ ଯେଉଁ ରୁଟା ଆଉ ର ହବ, ଅ ର ହବ,
ତ ସେଇଥିରେ ଜଣା ଯେ ଅ ବା ଆ ପରେ ରୁ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଅର୍ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଅର୍ର ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ର ବା ରେପରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଯେମିତିକି ସପ୍ତର୍ଷି, ମହର୍ଷି, ମ-ହ-ସି, ଯେଉଁ ରୁଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଏହି ରେପରେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବ। ତାପରେ ଅ ପ୍ଲସ୍ ଏ ଐ ହେବ। ଅ ପ୍ଲସ୍ ଏ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅ ପ୍ଲସ୍ ଏ ଐ ହେବ, ଏ ପ୍ଲସ୍ ଏ ହେବ ଐ। ତ ଯେମିତିକି ହିତ ଏଠାରେ ତଟା କେମିତି ଗଠନ ହେଇଛି, ତ ପ୍ଲସ୍ ଅତ, ଏଠି ଅ ରହିଲା। ଏସି ତ ଏସି ଏହି ଅ ଆଉ ଏ ମିଶିକିରି ଐ ହେଇଛି, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ କୁହନ୍ତୁ, ହିତୈଷୀ ଏହିପରି ଭାବେ ଗଠନ ହେବ। ସେପରି ଜନଯୁକ୍ତ ଏକ ଜନୈକ, ମନଯୁକ୍ତ ଏକ ମନୈକ, ଶକଯୁକ୍ତ ଏକ ଶକୈକ ଏପରି ଭାବେ ହେବ। ତାପରେ ଅ ପ୍ଲସ୍ ଐ, ଅ ପ୍ଲସ୍ ଐ ବି ଐ, ଅ ପ୍ଲସ୍ ଏ ଐ, ଅ ପ୍ଲସ୍ ଐ ଐ, ଅତୁଳ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଆ ପ୍ଲସ୍ ଏ ମଧ୍ୟ ଐ, ଆ ପ୍ଲସ୍ ଐ ମଧ୍ୟ ଐ। ତ ଏଥିରେ ଜଣାଗଲା ଅ ବା ଆ ପରେ ଏ ବା ଐ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଐ ହିଁ ହୁଅନ୍ତି। ତ ଏଠାରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କମନ୍, ତାହା ହେଲା ଆ ପ୍ଲସ୍ ଏ ଯାହା, ଅ ପ୍ଲସ୍ ଐ ମଧ୍ୟ ତାହା। ତ ସେହି ହିସାବରେ ଶେଷରେ ଐ ହିଁ ହେବ, ଏଟା କମନ୍। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖିବା ଅ ପ୍ଲସ୍ ଓ ଔ, ଜଳ ଔଘ ତରଙ୍ଗ ଜଳୌଘ, ବ୍ୟତିକ୍ରମ ବିଳମ୍ବ ଓଷ୍ଠ ବିଳଷ୍ଠ। ଅ ପ୍ଲସ୍ ଔ ବନଯୁକ୍ତ ଔଷଧ ବନୌଷଧି, ଆ ପ୍ଲସ୍ ଔ ମହାଯୁକ୍ତ ଔଜଜ ମହୋଜ, ଆ ପ୍ଲସ୍ ଔ ମହାଯୁକ୍ତ ଔଷଧ ମହୌଷଧି। ତ ଅ ବା ଆ ପରେ ଓ ବା ଔ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଔ ହୁଅନ୍ତି ଓ ଏହି ଔ ବା ଔକାର ହୋଇ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ତ ଏଠାରେ ସେ କହିଲା କମନ୍ ଜିନିଷ ଦେଖ, ଅ କିମ୍ବା ଆ ପ୍ଲସ୍ ଓ ବା ଔ ଶେଷରେ ତାହା କେବଳ ଔ ହିଁ ହେବ, ଯାହାକି ଆମର ଉ ଫଳାରେ ପୂର୍ବ ପଦରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବ। ତ ଇ ପ୍ଲସ୍ ଅ ୟ ପ୍ରତିଯୁକ୍ତ ହ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଇ ପ୍ଲସ୍ ଆ ୟା ଇତିଯୁକ୍ତ ଆଦି ଇତ୍ୟାଦି, ଇ ପ୍ଲସ୍ ଅ ୟ ସୂଚୀଯୁକ୍ତର ସୂଚୀଗିର, ଇ ପ୍ଲସ୍ ଉ ୟୁ। ସେହିପରି ଆମେ ହର୍ଷ ଇ ବା ଦୀର୍ଘ ଇ ପରେ ହର୍ଷ ଇ ବା ଦୀର୍ଘ ଇ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣରେ ଥିଲେ ବା ହର୍ଷ ଇ ବା ଦୀର୍ଘ ସ୍ଥାନରେ ୟ ହୁଏ। ତ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିନେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ରୁହନ୍ତୁ, ସୁଚିନ୍ଦ୍ର, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ତ ଇ ପ୍ଲସ୍ ଅ ପ୍ଲସ୍ ଆ ଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୟ, ସେମିତି ଇ ପ୍ଲସ୍ ଆ ହେଲେ ବି ସେ ୟ ଏକା ହେବ, ବୁଝିଲ? ତ ଏହିପରି ଭାବେ ହେବ। ତାପରେ ଉ ପ୍ଲସ୍ ହର୍ଷ ଉ ପ୍ଲସ୍ ଅ ୱ ଅନୁଯୁକ୍ତ ଅୟ ଅନ୍ୱୟ, ଉ ପ୍ଲସ୍ ଏ ୱ ପ୍ଲସ୍ ଏ ୱେ ଅନୁଯୁକ୍ତ ଏଷଣ ଅନ୍ୱେଷଣ, ଅଯୁକ୍ତ ଆ ୱ ପ୍ଲସ୍ ଆ ୱା ସୁଯୁକ୍ତ ଆଗତ ସ୍ୱାଗତ, ବହୁଯୁକ୍ତ ଆଡ଼ମ୍ବର ବହୁଡ଼ାମ୍ବର ଓ ବଧୂଯୁକ୍ତ ଆଦି ବଧ୍ୟାଦି। ଏଠାରେ ଉ ପ୍ଲସ୍ ଅ ହେବ ୱ, ଅନୁଯୁକ୍ତ ଅୟ ହେବ ଅନୟ, ତାପରେ ଉ ପ୍ଲସ୍ ଏ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱ ପ୍ଲସ୍ ଏ ୱେ, ତ ଅନୁଯୁକ୍ତ ଏଷଣ ଅନ୍ୱେଷଣ ଏପରି ହେବ। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ସେହିପରି ଏ ପ୍ଲସ୍ ଅୟ, ନେ ଯୁକ୍ତ ଅନ ନୟନ, ଐ ଯୁକ୍ତ ଅ ଆୟ, ନୈ ଯୁକ୍ତ କ ନାୟକ, ଗୈ ଯୁକ୍ତ କ ଗାୟକ। ତ ଏଠାରେ କୁହାଗଲା ଏ ପ୍ଲସ୍ ଅ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଅୟ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖିନେବା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ନେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ନ ପ୍ଲସ୍ ଏ ନେ ହେବ। ତ ସେହିପରି ଅନ, ତ ଏ ଆଉ ଅ ମିଶି ୟ ହେବ। ତ ସେହିପରି କ'ଣ ହେଲା ଏଠି, ସେହିପରି ନୟନ ହେବ, ନୟନ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ନେ ପ୍ଲସ୍ ଅନ ନୟନ। ସେପରି ଐ ଯୁକ୍ତ ଆୟ ହେବ,
ନଈ ଯୁକ୍ତ କ ନାୟକ, ଗଇ ଯୁକ୍ତ କ ଗାୟକ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଏ ବା ଐ ପରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଅୟ ଓ ଓ ସ୍ଥାନରେ ଆୟ ହୁଏ। ଏହି ଅୟ ବା ଆୟ ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଓ ପ୍ଲସ୍ ଆ ଅବ, ଭୋ ଯୁକ୍ତ ନ ଭବନ, ପୋ ଯୁକ୍ତ ନ ପବନ, ଓ ଯୁକ୍ତ ଏଟା ଭୁଲି ଯାଇଛି ଲିପି ଯାଇଛି ତ ଓ ଯୁକ୍ତ ଉ ଅର ଆହୁ, ଭୂ ଯୁକ୍ତ କ ଭୌବୁକ। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଓ ବା ଓ ପରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ଓ ସ୍ଥାନରେ ଅବ ବା ଓ ସ୍ଥାନରେ ଆବ ହୁଏ ଓ ଏହି ଅବ ଓ ଆବ ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱର ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘ ଯୁକ୍ତ ଘ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମ